where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. So, we have completed the poem My Own True Family, and you know that before beginning the poem I asked you about a confusion. I raised a confusion that my own true family, you know, your family members are there, you have your own family, your parents, your brothers and sisters, your grandma or grandpa, so these are your families, but why this particular word one was there, but or true was there? Why was that own true family? It was evident the poet didn't want to mean the family you belong to, particular family of your parents or your siblings or your grandparents. No, the poet meant something more. This true, this word, this particular word true, it connotes that there is a family beyond this family of our own, which the family we live with. This family is the greater family of the nature, the greater family of flora and fauna. Especially, we can't be blind to the nature, and we can't be so indifferent to the felling of trees, the destruction of nature. So, this was something which the poet wanted to drive home. Now, এই কবিতাটা পড়ার পর আমাদের একটা ব্যাপারে অন্তত এই অনুভূতিটা হয়েছে যে কেন আমাদের এখানে ট্রু ফ্যামিলি শব্দটাকে ইউজ করা হয়েছে, ট্রুটা কেন বলা হয়েছে সেটা আমরা বললাম। দ্য পোয়েট, হি হ্যাজ সার্টেনলি আ মিশন, এবং সেই মিশন থেকে উনি কবিতাটা লিখেছেন। আর পারপাস আমি বলছিলাম যে একটা সিরিজ অফ লেটার্স টেড হিউজ ইউজ টু রাইট to the students, and this was a part of that, obviously in poetic form. So, we are going through the exercise, the comprehension exercise. You will find and the question number 1 in comprehension, you have to choose the correct alternative. You all know this. সাধারণভাবে রিডিং স্কিলের মধ্যে তোমাদেরকে যা যা করতে হয় সেটা হচ্ছে চুজিং দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ, at completing the sentence or answering some questions, and there is another factor, this is true false. Here it is also there, true false, and in some lessons we have found cause and effect also. So, these are the things which we have to do during this scene portion in Madhyamik, in class 10 especially. আমরা আজকে কম্প্রিহেনশনের প্রথম যে 1 নম্বর যে কোশ্চেনটা, অর্থাৎ 3টে we have to choose the correct alternative, সেটা একটু দেখে নিই কি আছে। ফার্স্ট কোশ্চেন, creeping in an oak wood the poet was looking for a
বিফোর দ্যাট আই মাস্ট রিমাইন্ড ইউ, ক্রিপিং এই শব্দটা আমি বলেছিলাম পড়ানোর সময়, মনে আছে তো? ক্রিপ মানে হচ্ছে নট ওয়াকিং, রাদার ক্রিপ হচ্ছে পা টিপে টিপে হাঁটা, খুব আস্তে আস্তে লুকিয়ে লুকিয়ে যেন ঢোকা, সেই পা টিপে টিপে হাঁটা। ক্রিপিং ইন অ্যান ওকউড দ্য পোয়েট ওয়াজ লুকিং ফর এ। কবি যখন ঢুকেছিল, আমরা এখানে বলেছিলাম যে দ্য ন্যারেটর, হি মাইট বি আ বয়, হি মাইট বি আ গার্ল অফ ইয়োর এজ, হিয়ার দ্য পোয়েট হিমসেলফ উই ক্যান কনসিডার। When the poet entered the oak wood forest, he was looking for something. What was it? Just go to the text. In the very first sentence, in the very first line itself, you will find the answer. Once I crept in an oak wood, I was looking for a, yes, I was looking for a stag. মনে আছে? ফলে এখানে স্ট্যাগ হবে। আমি অল্টারনেটিভগুলো তোমাদেরকে আর বলছি না, বইয়ের মধ্যে আছে, তুমি দেখবে। অল্টারনেটিভ ছিল গোট, রাইনোসরাস, স্ট্যাগ অ্যান্ড বাফেলো। সার্টেনলি ইট উইল বি স্ট্যাগ। স্ট্যাগ মানে আমি বলেছি আগে মেল ডিয়ার, পুরুষ হরিণ, তাকে স্ট্যাগ বলে। হরিণের খোঁজে ঢুকেছিল কবি। সো দ্য আনসার ইজ স্ট্যাগ। হোয়াট উইল বি দ্য সেকেন্ড ওয়ান? Whenever an oak tree is felled, যখনই একটা ওক গাছকে কাটা হবে, whenever an oak tree is felled, the number of trees the poet must plant is. মনে পড়ছে যখন ওকে সমস্ত ওক ট্রিজগুলোকে, ওই স্পেশাল ট্রাইব বলা হয়েছে এখানে, সমস্ত ওক ট্রিগুলো যখন ওকে ঘিরে ধরেছিল, সারাউন্ড করেছিল, ওকে থ্রেট করেছিল যে মেক আ প্রমিস, হ্যাভ টু সোয়ার দ্যাট whenever an oak tree is felled, যদি একটা ওক গাছকে কাটা হয়, তোমাকে লাগাতে হবে নতুন করে কটা গাছ। আমরা আবার টেক্সটে চলে যাই। লুক at the first line of third stanza. Whenever you see an oak tree felled, swear now you will plant two. Yes, you will plant two. So the answer is two. দুটো গাছ অন্তত তোমাকে পুঁততে হবে নতুন করে, যদি একটা ওক গাছ কোনো কারণে পড়ে যায় তাহলে। ওকে? So these are the first two questions, first two alternatives, and the third one is, when the poet came out of the oak wood, his heart was that of a. When the poet came out of the oak wood, his heart was that of a. আমি বারবার করে বলেছি তোমাদেরকে, আরেকবার বলে দিচ্ছি। Whenever you watch this video, either in television or in your any other screen or computer or mobile, wherever you may say it, whenever you watch this video, you must open your textbook before you. বইটা খুলে রেখে, সব সময় বইটা খুলে রেখে, তাহলে যদি তোমরা লেসনটা শোনো, তাহলে দ্যাট উইল বি ভেরি ফ্রুটফুল ফর ইউ। সো এটা তোমাদের একদম বইয়েরই লাইন, বইয়েরই কোশ্চেন। ওয়েন দ্য পোয়েট কেম আউট অফ দ্য ওক উড, যখন ওক উডের বাইরে থেকে চলে এলো লেখক, মানে কবি, দ্য ন্যারেটর, হিজ হার্ট ওয়াজ দ্যাট অফ আ। তার হার্টটা কি ছিল? আবার আমরা টেক্সটে যাই, আমরা একদম শেষ লাইনে পেয়ে যাবো আনসারটা। মাই ওয়াক ওয়াজ দ্য ওয়াক অফ আ হিউম্যান চাইল্ড, মাই ওয়াক ওয়াজ দ্য ওয়াক অফ আ হিউম্যান চাইল্ড, but my heart was a tree. But my heart was a tree. So if you go to the alternatives, you will find the alternatives are there. When the poet came out of oak wood, the heart was that of a stag, that of a tree, that of a human child, that of an old woman. The answer is very clear from this line. But my heart was a tree. So the answer will be tree. Okay? So the first question number 1 completes here, finding the correct alternatives. Let us go to the question number 2. Here you will find true, false and support. Open your textbooks, you will find the questions. আমি আগের লেসন পড়াতে গিয়ে বলেছি, আবারও বলছি, যদি এই ভুলটা কেউ কখনো করো, তাহলে কিন্তু তোমাদের পক্ষেও ক্ষতি হয়ে যাবে। যেমন একটা, তোমাদের যেমন ট্রু ফলসে টি আর ফলস এফ লিখতে হবে, বারবার করে বলছি আমি, ওই একটা বক্স দেওয়া আছে দেখবে বইয়ে, তোমাদের বইয়ে লেখা আছে, আমি এখানেও করে দিয়েছি।
ওখানে ট্রু হলে টি লিখবে, ফলস হলে এফ লিখবে, এবং তোমাদেরকে একটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে যে কোনখান থেকে বুঝতে পারছো এটা ট্রু। টেক্সটেরই কোনো লাইন, তোমাকে নিজে থেকে কিছু লিখতে হবে না। এই যে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা দেবে, যদি এমন হয় যে টি বা এফটা ভুল হলো আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা ঠিক হলো, তাহলে কিন্তু 0 পাবে। টি আর এফটাকে রাইট করাটা হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত। ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট কারেক্টলি, প্রপারলি, whether it is T or F, that is true or false. দেন যদি সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা ভুল হয়ে যায়, তাহলেও তুমি 1 নম্বর পেতে পারো, বাট ইউ উইল নেভার গেট এনি মার্কস ইফ ইউ পুট ইট রং, দিস টি অ্যান্ড এফ ইজ পুট রং হিয়ার। ওকে, আমরা এটা আবার একটু তোমাদেরকে বলে দিলাম, তোমরা জানো সবাই, তবুও। ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা কি আছে? ফার্স্ট স্টেটমেন্ট হচ্ছে দ্য ওল্ড ওম্যান হেল্ড দ্য পোয়েটস সিক্রেটস ইন হার লিটল ব্যাগ। দ্য ওল্ড ওম্যান হেল্ড দ্য পোয়েটস সিক্রেটস ইন হার লিটল ব্যাগ। সেই বুড়ি, সেই বৃদ্ধা যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বনের মধ্যে, she held the poet's secrets in her little bag. Is it true or false? Yes. If we go to the text, you will find the old woman said in the 3rd sentence of the 1st stanza, she said, I have your secret here inside my little bag. So, it is true. Certainly it is true. You will put T, and for the supporting statement, you have to quote this line itself. Never use any of your own writings, your own sentences here. You have to quote just from the text. টেক্সট থেকে লাইনটা তুলে দেবে, নিজেদেরকে কিছু লিখতে হবে না আলাদা করে। এখানে কোন লাইনটা আমি তুলে দেবো তাহলে? আই হ্যাভ ইয়োর সিক্রেট ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগ। আই হ্যাভ ইয়োর সিক্রেট এটসেট্রা। পুরো আমি ডটস দিচ্ছি জাস্ট সময় বাঁচানোর জন্য, তোমরা পুরোটা লিখবে, লিখে একদম এই ব্যাগ পর্যন্ত এই সেন্টেন্সটাকে জাস্ট কোট করে দেবে। এখান থেকে টেক্সট থেকে এই সেন্টেন্সটা কোট করে দেবে, যেটাতে তোমার সেন্টেন্সটাকে জাস্টিফাই করা হলো, তোমার যে তুমি যে বলেছো ট্রু, কেন ট্রু সেটাকে সাপোর্ট করা হলো। ওকে, সেকেন্ড স্টেটমেন্ট কি বলেছে? দ্য ট্রি ট্রাইব সেইড। দ্য ট্রি ট্রাইব, দ্যাট মিনস ওই যে ওকে ঘিরে ধরেছিল যারা, এক অদ্ভুত জাতি কথা বলেছিল ওখানে, যেন একটা অদ্ভুত প্রজাতি, আসলে কেউ না, ওটা ওক ট্রিগুলো, তাকে ওরা ঘিরে ধরেছিল, এবং তারা বলেছিল the poet is bothered to see the chopping down of oak trees. The poet is bothered to see, you know what does it mean, bothered? The poet is bothered, that means poet is disturbed. The poet is disturbed to see, যে যখনই কোনো ওক গাছকে ফেলে দেওয়া হয়, কেটে দেওয়া হয়, তাতে করে পোয়েট খুব ডিস্টার্বড হয়, খুব চিন্তিত হয়। The poet becomes concerned. Is it true? এটা কি সত্যি? আমরা তো একদম উল্টো দেখেছি, কারণ অ্যালিগেশনটা ছিল একদম উল্টো। সেটা কি ছিল আমরা দেখি। অ্যালিগেশনটা মানে যে দোষারোপটা করেছিল এই ওক ট্রিগুলোকে, সেখানে একটা লাইন আছে দেখো, 3rd stanza, we are chopped down, we are torn up, you do not blink an eye. You do not blink an eye. When we are chopped down, যখন আমাদের কেটে ফেলে দেওয়া হয়, আমাদের ছিঁড়ে ফেলা হয়, তুমি একটা চোখের পাতাও ফেলো না। দ্যাট মিনস ইউ নেভার কেয়ার, ইউ ডোন্ট কেয়ার when we are chopped down. So the poet is bothered to see, not at all. So it is, of course it is false. The statement is false. Now when you have to support the statement, when you have to support your answer that it is false, why it is false, just you do not blink an eye. When we are chopped down, we are chopped down, chopped down, এই সেন্টেন্সটাই জাস্ট কোট করে দেবে, পুরোটা লিখে you don't blink an eye, এই সেন্টেন্সটা হুবহু এই সেন্টেন্সটাই তুলে দেবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা, তাহলে তোমার কমপ্লিট হলো আনসারটা। ওকে, the 3rd statement, the poet never came out of the oak wood.
দ্য পোয়েট নেভার কেম আউট অফ দ্য ওকুড, কখনোই কবি ওকুড থেকে ফেরেনি, বেরোয়নি। সত্যি? আদৌ না। সে বেরিয়েছিল, অবশ্যই শেষে সে বেরিয়েছিল, এবং তার কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে এখানে। সো যখন তুমি কোশ্চেনটা দেখছো, যে সে বলছে যে স্টেটমেন্টটা বলছে দ্য পোয়েট নেভার কেম আউট অফ দ্য ওকুড, কবি কখনো ওকুড থেকে বেরোয়নি, সেটা একদমই ঠিক নয়, এটা ফলস। এটা ফলস আমরা বুঝতে পারছি। কি করে বুঝতে পারছি? কারণ একদম মানে একদম লাস্ট স্ট্যাঞ্জার পেনাল্টিমেট লাইন, অর্থাৎ শেষের আগের লাইনটা দেখো, সেখানে লেখা আছে হোয়েন আই কেম আউট অফ দ্য ওকুড। সো পার্টিকুলারলি ক্লিয়ারলি যখন এই কথাটা বলা হয়েছে, হোয়েন আই কেম আউট অফ দ্য ওকুড, শুধু এইটুকু লিখে দিলেই হবে, আর কিচ্ছু লিখতে হবে না। মানে এক্সট্রা এই সেন্টেন্সটা পুরোটা লিখতে হবে না, পুরোটাও লিখতে হবে না, কারণ এটুকুতে সাপোর্ট করা যাচ্ছে যে হোয়েন আই কেম আউট অফ দ্য ওকুড। সো দিজ আর থ্রি ট্রু অ্যান্ড ফলস দ্যাট ইজ গিভেন ইন ইয়োর টেক্সট। কোশ্চেন নাম্বার 2, উই ক্যান চেক ইট হিয়ার। তোমরা নিজেরাও আলাদা করে করতে পারো, এই আনসারগুলো আমার করে দেখানোর আগে নিজেরাই করে দেখবে, তো মিলিয়ে নিতে পারো। ঠিক আছে, এবার আমরা নাম্বার 3-তে যাব। সিন পোর্শনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে কোশ্চেনগুলো, মানে যে পার্টটা, মানে যেটা তোমাদেরকে একটু হলেও নিজেকে লিখতে হয়, সেটা হচ্ছে কোশ্চেন আনসার। এতক্ষণ পর্যন্ত কম্প্রিহেনশনে আমরা দেখেছিলাম যে আইদার ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ, or you have to complete a sentence quoting from the text, or you have to make it true or false and support the statement that is also quoting from the text. Or another question might be there is a cause and effect. In that case also you have to quote from the text. But if you have to write something of your own, is there any scope at all? If there is any scope at all, then you have to face the question, answer the question, following questions. Even in this lesson also, question number 3, you will find answer the following questions. খুব ছোট ছোট প্রশ্ন, এবং আনসারগুলো লেখাটা খুবই সহজ। আমি একটু হেল্প করছি তোমাদেরকে, তোমরা নিজেরাই লিখতে পারবে, সেখানেও টেক্সট থেকে ভীষণ হেল্প পাবে। কিভাবে লিখতে হয় আমরা একটু আজকে এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। যেমন ধরো ফার্স্ট কোশ্চেনটা আছে, তোমাদের টেক্সটেই আছে, তোমাদের সামনে যে বইটা আমি বলেছি খুলে রাখতে, সেই বইটা খুলে দেখতে পাবে কোশ্চেন নাম্বার 3A, যেটা হোয়েন ডিড দ্য পোয়েট কাম টুয়াইস অ্যাওয়েক। হোয়েন ডিড দ্য পোয়েট কাম টুয়াইস অ্যাওয়েক। নাও এই প্রসঙ্গে একবার বলে দিই, টুয়াইস অ্যাওয়েক কথাটা কিন্তু আমি আগে পড়ানোর সময় বলেছিলাম একবার, টুয়াইস অ্যাওয়েকে লিটারাল মিনিং করলে খুব ভুল হবে। ওকে দুবার কেউ ঘুম থেকে ডাকেনি, ঘুম থেকে কেউ দুবার জেগে উঠেছে এরকম না। র্যাদার হি ওয়াজ ডাবলি অ্যাওয়েক, এটা বললে অনেক ভালো হতো, মানে অনেক বেশি সে এক ঝটকায় যেন একটা নতুন সেন্সে ফিরে এলো। হি কেম টু দ্য সেন্স ইন এ পার্টিকুলার মোমেন্ট। যাই হোক, হোয়েন ডিড দ্য পোয়েট কাম টুয়াইস অ্যাওয়েক, আমরা টেক্সটে যাই। টেক্সটে এই লাইনটা যেখানে আছে সেটা হচ্ছে she opened, second stanza দেখো, she opened up her little bag and I came twice awake. She opened up her little bag and I came twice awake. She, who is she here? She, yes, the old woman, যাকে আমি বনের জঙ্গলের মধ্যে গিয়েই প্রথম যাকে মিট করতে পেরেছিলাম, সেই ওল্ড ওম্যান, সে হচ্ছে এখানে এই শি বলতে তাকে বোঝানো হচ্ছে। আমরা আনসার শুরু করার সময় আমরা প্রোনাউনটা ইউজ করব না, কারণ প্রোনাউন এখানে ইউজ করা হয়েছে, শি ইউজ করা হয়েছে, কারণ যেহেতু আগে নাউন বলে দেওয়া হয়েছে অনেকবার, এখানে প্রোনাউনটা ঠিক আছে। কিন্তু যখন আমি কোশ্চেন আনসারটা লিখছি, তখন আমি তো সেই আনসারটা আগে তো কখনো নাউনটা ইউজ করিনি, ফলে আমি আনসার লেখার সময় এখানে তো নাউন দিয়েই শুরু করব। সেই নাউনটা কি? দ্য ওল্ড ওম্যান। সো দ্য আনসার উইল বি when the old woman opened up her little bag
the poet came twice a week. একটু খেয়াল করো একটা জিনিস, আমি ওইখানটায় কোশ্চেনের মধ্যে ছিল কাম, খুব সিম্পল এটা বোঝা, এখানে কেন কেম হয়ে গেল, কারণ কোশ্চেনে কাম ছিল, সামনে ডিড ছিল বলে আমি পাস্ট টেন্সে আনসারটা লিখছি, সেই কারণে এটা অবভিয়াসলি এটা কেম হয়ে যাবে। When the old woman opened up a little bag, the poet came twice a week. Okay, so this is how you have to answer your questions. দেখো একটু খেয়াল করে, সেখানেও কিন্তু তোমাকে খুব বেশি বাইরে থেকে লিখতে, নিজে থেকে কিছু লিখতে হলো না, টেক্সট থেকেই বেশিরভাগ উত্তরটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ। শুধুমাত্র একটা জিনিস আমি বলবো যে ট্রাই টু ফলো দ্য টেন্স প্যাটার্ন, মানে যে টেন্সে কোশ্চেনটা দিয়েছে চেষ্টা করবে সেই টেন্সেই আনসারটা লেখার। ধরো টেক্সটের মধ্যে প্রেজেন্ট টেন্সে বলা হয়েছে, তুমি কোশ্চেনটা পাচ্ছ পাস্ট টেন্সে, আমি বলবো উত্তরটা পাস্ট টেন্সে লেখো। বা টেক্সটের মধ্যে পাস্ট টেন্স দেওয়া আছে, কোশ্চেন আছে প্রেজেন্ট টেন্সে, আমি বলবো প্রেজেন্ট টেন্সে লেখো, নইলে তো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, নইলে মানে আরবিট্রারিলি কোট করতে গিয়ে ভুল হয়ে যায়। সেই কারণেই চেষ্টা করবে যে টেন্সে দেওয়া আছে সেই টেন্স প্যাটার্নই ফলো করার। যেমন ধরো এখানে, হোয়াট উড হ্যাপেন টু দ্য পোয়েট ইফ হি ফেইলড টু মেক দ্য প্রমিস। হোয়াট উড হ্যাপেন টু দ্য পোয়েট, কি হতে পারে কবির ক্ষেত্রে কবি যদি ফেইল করে, মানে যদি ফেল করতো, অবশ্যই পাস্ট টেন্সে ফেল করতো, মেক দ্য প্রমিস, সে তার প্রমিস রাখতে যদি না পারে, কোনো কারণে যদি না রাখতে পারতো, তাহলে কি হতো। এই আনসারটাও কিন্তু তুমি দেখবে খুব ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে। আনলেস ইউ মেক আ প্রমিস নাও, you will find it in third stanza, the last line of the third stanza. Unless you make a promise now, you are going to die. Now you are going to die. খেয়াল করে দেখো, এখানে কোশ্চেন আছে পাস্ট টেন্সে, টেক্সটের মধ্যে আছে প্রেজেন্ট টেন্স। কেন? কারণ পুরোটাই কোটেশনের মধ্যে আছে। সে কোটেশনের মধ্যে ডাইরেক্ট নারেশন এসে বলছে আনলেস ইউ মেক আ প্রমিস নাও, যদি তুমি এক্ষুনি প্রমিস না করো, নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই, তাহলে তুমি এখন মরবে, তোমার মৃত্যু হবে। এই লাইনটাও আনসার হতে পারে, আবার আনসার হতে পারে এই পরের লাইনটাও, দুটো লাইন পরেই, আনলেস ইউ সোয়ার দ্য ব্ল্যাক ওক বার্ক উইল রিঙ্কল ওভার ইউ। Unless you swear, the black oak bark will wrinkle over you and root you among the oaks where you were born but never grew. Unless you swear, যদি তুমি swear না করো, তাহলে the black oak bark will wrinkle over you, তোমাকে wrinkle করবে, জড়িয়ে ধরবে, তোমাকে পেঁচিয়ে ধরবে একদম, and root you among the oaks, এবং তোমাকে ওকসের মধ্যে রুট করবে। এই লাইনটাও হতে পারে আনসার। আমরা প্রথমটাই নিতে পারি, কোনো সমস্যা নেই, যে কোনো একটাই হতে পারে। ধরো প্রথম লাইনটা দিয়ে যদি আনসারটা লিখি, what would happen to the poet if he failed to make the promise? In answer we will write, if the poet failed to make the promise, এবারে দেখো চলে এসো, এবার দেখো এইখানে কনফিউশনটা পড়বে, ইউ আর গোয়িং টু ডাই, ইউ আর গোয়িং টু ডাই ইন প্রেজেন্ট টেন্স, কিন্তু আমি লিখছি পুরোটাই পাস্ট টেন্সে, ফেইল্ড টু মেক দ্য প্রমিস, হি ওয়াজ, আর না লিখে পাস্ট টেন্স লিখবো, হি ওয়াজ গোয়িং টু ডাই। সে মারা যাবে। ইফ দ্য পোয়েট ফেইল্ড টু মেক দ্য প্রমিস, হি ওয়াজ গোয়িং টু ডাই, মানে তার মৃত্যু হবে। এই ছিল থ্রেটটা, এটা এইভাবে ভয় দেখিয়েছিল। থার্ড কোশ্চেন, হোয়াট ওয়াজ ইট দ্যাট অল্টার্ড দ্য পোয়েট, কবিকে পাল্টে দিয়েছিল কি? অল্টার মানে অল্টার, আমি বলেছিলাম আগের দিন, চেঞ্জ করা, অল্টার করা। হোয়াট ওয়াজ ইট দ্যাট অল্টার্ড দ্য পোয়েট, কবিকে চেঞ্জ করেছিল কি?
একদম ক্লিয়ারলি এটা ভীষণ মানে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। দেখো আনসারটা তোমরা যদি শেষ স্ট্যান্ডায় যাও তাহলে দেখতে পাবে। দিস ওয়াজ মাই ড্রিম বিনিথ দ্য বাউজ, গাছের নিচে এটাই ছিল আমার স্বপ্ন। দ্য ড্রিম দ্যাট অল্টার্ড মি, এমন একটা স্বপ্ন দ্যাট অল্টার্ড মি। সো দ্য ড্রিম বিনিথ দ্য ট্রি, দ্য ড্রিম বিনিথ দ্য বাউজ altered the poet. So that will be the answer. The dream beneath the boughs had দিতেও পারো নাও দিতে পারো, had altered the poem, altered the poet। এইখানে আমি একটা কথা বলবো, দ্য ড্রিম বিনিথ দ্য বাউজ আনসার হিসেবে এটা ঠিক আছে, সরি আনসারটা অনেক বেটার হতো দ্য ড্রিম দ্য পোয়েট হ্যাড ড্রিমড। আমি এই অল্টারনেটটা লিখে দিচ্ছি এখানে, আমি এইখানটায় লিখছি কারণ নিচে জায়গা বেশি নেই, তোমরা দেখতে অসুবিধা হবে তোমাদের। আমি বলবো দ্য আইডিয়াল আনসার শুড হ্যাভ বিন, সি এর আনসারটা, দ্য ড্রিম দ্য পোয়েট ড্রিমড। কেন লিখলাম এই দুটো আলাদা আলাদা শব্দ পরে বলছি। বিনিথ বা আন্ডার দ্য বাউজ had altered the poet। আমি এই আনসারটার বদলে এই আনসারটাকে প্রেফার করছি কেন, এইটার বদলে কেন এটাকে প্রেফার করছি বলছি। কেন দেখো, দ্য ড্রিম বিনিথ দ্য বাউজ, স্বপ্ন গাছের নিচে, ডালের নিচে, এটা একটা। আমি আরো ক্লিয়ারলি বলছি যে স্বপ্নটা কবি দেখেছিল, স্বপ্ন দেখার ইংরেজিটাও ড্রিম। এই ড্রিমটা হচ্ছে নাউন, স্বপ্ন, কবি যা দেখেছিলেন অর্থাৎ ড্রিমড। এখানে এটা কিন্তু ভার্ব, এখানে কিন্তু ড্রিমটা অ্যাজ এ ভার্ব, এইখানে ড্রিমটা অ্যাজ এ নাউন। দ্য ড্রিম দ্য পোয়েট ড্রিমড বিনিথ দ্য বাউজ হ্যাড অল্টার্ড দ্য পোয়েট, এটা লিখলে বেটার হয় অবশ্যই, ঠিক আছে। এটা লিখলে একদম ভুল বলছি না আমি, তোমাকে দেবে না নাম্বার এরকম নয়, কিন্তু আই উড প্রেফার দিস আনসার। ওকে, so here ends the question answer form. আমি before we go to grammar portion, I would like to throw some light on a particular line, আমি সেটা বলছি। এই কোশ্চেনটা তোমাদের বইয়ে নেই, তোমাদের টেক্সটে যেগুলো কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে কম্প্রিহেনশনে 1, 2, 3 নাম্বারে, তিনটে আলাদা আলাদা বিভাগের যে কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে তার বাইরে প্রচুর প্রশ্ন হয়, এবং তোমাদের প্রচুর টেস্ট পেপারস আছে বা অন্যান্য বই আছে যেখান থেকে তোমরা প্রচুর প্রশ্ন পাবে যে কি কি প্রশ্ন হতে পারে এখানে কম্প্রিহেনশন পোর্শনে, সিন পোর্শনে। এটা করবে, এগুলো অবশ্যই করবে। যদি কোনো জায়গায় কোথাও আটকাও তাহলে অবশ্যই, আমি আবারও বলছি, আগেও বলেছি, সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। যদি ফোনে মানে যদি ইউটিউবের মাধ্যমে কমেন্ট করতে না পারো, সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমি আগেও নাম্বার দিয়েছি, আবারও দিচ্ছি। আমার নাম শুভ্র মৈত্র, আমার নাম্বার হচ্ছে 9434139885। যে কোনো কনফিউশন হলে সরাসরি আমাকে ফোন করতে পারো। যেটা বলছিলাম যে একটা কোশ্চেন আমি এখানে লিখলাম ইচ্ছে করেই, অনেকেই আমাকে এটা বলেছে, অন্যভাবে বলেছে, ক্লাসের বাইরে বলেছে, ব্যক্তিগতভাবে। আমার মনে হয়েছে দিস লাইন শুড বি হাইলাইটেড। একদম শেষ লাইন দেখো, কবি যখন বেরোচ্ছে জঙ্গল থেকে, এই ওক উডের কাছ থেকে এরকম ভয় ঠয় পেয়ে, এরকম থ্রেট পাওয়ার পরে যখন সে ফাইনালি বেরোচ্ছে, তখন সে বলছে ইট হ্যাড অল্টার্ড মি, আমাকে পাল্টে দিয়েছিল। কীরকম পাল্টে দিয়েছিল? মাই ওয়াক ওয়াজ দ্য ওয়াক অফ এ হিউম্যান চাইল্ড, আমার হাঁটাটা ছিল হিউম্যান চাইল্ডের মতোই হাঁটা,
কিন্তু বাট মাই হার্ট ওয়াজ আ ট্রি, মাই হার্ট ওয়াজ আ ট্রি। নাও দিস ইজ সামথিং ইউনিক, তাই না? একটা মানুষের হৃদয়, হৃৎপিণ্ড, তোমরা যারা বায়োলজি পড়েছো, হৃৎপিণ্ড কী কী দিয়ে তৈরি, কী থাকে ওর মধ্যে সবাই জানো। শিরা, ধমনী আমি এখনই জিজ্ঞেস করলে হু হু করে বলে দেবে। কিন্তু এখানে কবি বলছে হৃদয়টা হয়ে গেল গাছ। এটা হয় কখনো? কারো কখনো হৃদয় গাছ হতে পারে? তাহলে হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট মিন বাই দিস, বাই দ্য পার্টিকুলার ফ্রেজ বাই মাই হার্ট ওয়াজ আ ট্রি? হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট মিন? কবি আসলে এখানে যেটা বলতে চেয়েছে, নো, মাই হার্ট নেভার বিকেম আ ট্রি, মাই হার্ট ক্যানট বি আ ট্রি, রাদার it is the concern for the tree which came to me, which the dream had awakened, the dream had given birth to me. আমার মধ্যে একটা গাছের সম্পর্কে আলাদা করে একটা উদ্বেগ জন্ম নিয়েছে, যেটা আমি এতদিন উদাসীন ছিলাম, এখন আমি অনেক বেশি কনসার্ন হয়েছি। সো ইফ উই try to answer these sort of questions, we can write in this form. The poet means that he was more concerned about nature, more concerned about the nature, মানে প্রকৃতি সম্পর্কে সে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে, অনেক বেশি অ্যাওয়ার হয়েছে। সো দ্যাট ইজ দ্য কনসার্ন হুইচ দিস ড্রিম গেভ মি। ওকে, এই লাইনটা আলাদা করেই তোমাদের বললাম। এছাড়াও যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই করে আমাকে বলবে প্রবলেম হলে। আমরা এবার একটু গ্রামার পোর্শনে যাই। তোমাদের এখানে আমি আবারও বলছি, আগেও বলেছি সেটা, যে ক্লাস 10-এ বিশেষ করে নতুন কিছু গ্রামার শেখানো হয় না তোমাদের। ক্লাস 10-এ সাধারণভাবে সেগুলোই করানো হয় যেগুলো তোমরা 8 অবধি শিখে এসছো। 7-8 যেমন ধরো এই যে চেঞ্জ ইন্টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ, ন্যারেশন চেঞ্জ, তোমরা আগেও পড়েছো। রাহুল আস্কড দীপা উইল ইউ গো টু স্কুল টুডে, রাহুল আস্কড দীপা উইল ইউ গো টু স্কুল টুডে। রাহুল দীপাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি আজকে স্কুলে যাবে। এই যে ন্যারেশন চেঞ্জ করতে হবে এই সেন্টেন্সটার, তার আগে আমাকে প্রথমে দেখি সেন্টেন্সটা কী ধরনের সেন্টেন্স। উইল ইউ গো টু স্কুল টুডে, প্রথমেই অক্সিলারি ভার্ব চলে এসছে সামনে, তার মানেই এটা ইন্টারোগেশন আছে, এবং তাই আছে। শেষে দেখো এটা নোট অফ ইন্টারোগেশন আছে, প্রশ্ন করছে আর কি, তুমি কি স্কুলে যাবে। এই ধরনের কোশ্চেনে, এই ধরনের সেন্টেন্স যখন আমি ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে কনভার্ট করি, তোমরা খুব লাকি যে তোমাদের এখানে দিয়ে দিয়েছে আস্কড। এখানে সাধারণভাবে সেইড দেওয়া থাকে, তোমাকে মানে এটা করতে হয় আস্কড। তো সেরকমভাবে এখানে আস্কড দিয়ে দিয়েছে, আস্কডই থাকবে। রাহুল আস্কড দীপা, মানে রিপোর্টিং ভার্বটা আস্কড থাকলো, আস্কড দীপা। এইবারে আমি ঢুকবো কোটেশনের ভেতরে। কোটেশনের ভেতরে ঢোকার জন্য আমার একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড লাগে, যেন একটা বর্ডার, এটা ধরো না ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডার, ঢোকার জন্য একটা ভিসা লাগবে। সেই ভিসার মতো করে একটা, ধরো একটা পাসপোর্ট বা ভিসা যদি লাগে, সেটাকে লিঙ্কিং ওয়ার্ড বলি আমরা। বেশিরভাগ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হয় দ্যাট সাধারণভাবে, কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যখন আছে তখন নিশ্চয়ই সেটা দ্যাট হবে না। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের জন্য আমরা এটা অন্য লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করি, যার বাংলাটা হচ্ছে কি না, মানে সেটা কি হতে পারে, ইফ বা ওয়েদার, তাই তো। সো এর ভেতরে যখন আমি ঢুকছি তার আগে লিঙ্কিং ওয়ার্ড আমার ইউজ করতে হচ্ছে ইফ বা ওয়েদার। রাহুল আস্কড দীপা ইফ। এরপরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, ম্যাক্সিমাম ছেলেমেয়ের যে ভুলটা এখনো হয় তোমাদের, সেই ভুলটা কখনো করো না, বেশিরভাগ এটি হয় না অবশ্য, তোমরা জানো, তবুও যদি কিছু কোনো কারণে ভুল হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে উইল আর ইউ, মানে যারা যারা এটা ভুল করে, যারা যারা এই ন্যারেশন চেঞ্জ করতে গিয়ে ভুল করে, তাদের ম্যাক্সিমাম ভুল একটাই কারণে হয়, সেটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব এবং সাবজেক্ট তাদের জায়গাটা নিয়ে ওরা কনফিউজড হয়ে যায়। অক্সিলারি ভার্ব কিন্তু একই জায়গায় থাকবে না আর, এবং সাবজেক্টও একই জায়গায় থাকবে না। আমাদের সাধারণ যে সেন্টেন্সের প্যাটার্ন, এস ভিও
প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট, সেখানেই আমরা চলে যাব, কারণ এইটার তো আর শেষে ইন্টারোগেশন থাকছে না। এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখতে যাচ্ছি তার তো শেষে ফুল স্টপ বসবে, তার তো ইন্টারোগেশন বসবে না। ফলে আমার এই স্ট্রাকচারটা চলবে না। ফলে উইল ইউ এরকমভাবে থাকবে না, জায়গাটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। ইউটা আগে আসবে, উইলটা পড়ে যাবে। ইউ যদি সামনে চলে আসে, ইউটাকে এখানে ইউ দীপা, ফলে শি। উইল হয়ে গেল উড পাস্ট টেন্সে। কেন পাস্ট টেন্স হলো? কারণ এটা পাস্ট টেন্স আছে অলরেডি, আমি কোটেশন রাখিনি, ফলে কোনো রকম বর্ডার নেই। ন্যাচারালি আমি এখানে একটাই টেন্সে রাখতে হবে। রাহুল আসদিপা ইফ শি উড গো, গোই থাকবে, কারণ উডের পরে কোনো চেঞ্জ হয় না। টু স্কুল, স্কুল তো আর কলেজ হয়ে যাবে না, স্কুল স্কুলই থাকবে। টুডে উইল বি দ্যাট ডে, ইয়েস দ্যাট ডে, ইউ নো দ্যাট, আই এম জাস্ট রিফ্রেশিং আওয়ার মেমোরি। টুডেটা দ্যাট ডে হয়ে যায়, ইয়েস্টারডেটা প্রিভিয়াস ডে হয়, টুমরো হয় নেক্সট ডে, এগুলো তোমরা সব জানো। এটা গেল ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তোমাদের একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আসলে একটা করে দেওয়া হয়েছে একটাই কারণে, বাকিগুলো তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবে। এবং প্র্যাকটিস করতে গিয়ে কোথাও আটকালে পরে আমি বলেছি সরাসরি আমাকে ফোন করতে পারো, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। যেমন ধরো দ্বিতীয় বাক্যটা একদম অন্যরকম একটা বাক্য, সেটা হচ্ছে একটা আমরা বলি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। রীতা সেড টু আয়েশা, রীতা আয়েশাকে বললো প্লিজ গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, প্লিজ আমাকে এক গ্লাস জল দাও। এই কথাগুলো বলা হয় সাধারণভাবে, এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আদেশ বা অনুজ্ঞামূলক বাক্য, তাই তো? সবাই জানো, তোমরা পড়েছো আগে। এই ধরনের বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের সেখানে একটা অন্য লিঙ্কিং ওয়ার্ড লাগে, এবং সবচেয়ে মজা হচ্ছে আমরা ভার্বটার ক্ষেত্রেও আমরা ইউজ করতে পারি অন্য কিছু, রিপোর্টিং ভার্বটা। রীতা সেড টু আয়েশা, রীতা আসলে আয়েশাকে কি বলল? শুধু শুধু বলল বললে ঠিক হয় না, যখন প্লিজ আছে আমরা বুঝতেই পারছি একটা অনুরোধ আছে। আমি এখানে ভার্বটা ইউজ করব রিকোয়েস্টেড। রীতা রিকোয়েস্টেড আয়েশা, এই প্লিজের জন্য আমি রিকোয়েস্টেডটা ইউজ করলাম, ঠিক আছে? এবারে ঢুকে গেলাম আমি কোটেশনের ভেতরে, আবার সেই বর্ডারে এসে আটকেছি। এবারে বর্ডারে যখন আটকাই আবার একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড লাগবে, আবার একটা ভিসা বা পাসপোর্ট লাগবে। প্লিজটা আমি ইউজ করছি না, কারণ প্লিজটার জন্য আমি রিকোয়েস্টটা বসিয়ে দিয়েছি। আমি চলে যাব ভার্বে, তার আগে লিঙ্কিং ওয়ার্ডটা কি? এখানকার লিঙ্কিং ওয়ার্ডটা হবে টু, টু গিভ। মিটা হচ্ছে স্ট্যান্ডস ফর আয়েশা, স্ট্যান্ডস ফর রীতা, ফলে গিভ হার এ গ্লাস অফ ওয়াটার, ঠিক আছে? রীতা রিকোয়েস্টেড আয়েশা টু গিভ হার এ গ্লাস অফ ওয়াটার। ক্লিয়ার? প্র্যাকটিস করবে নিজেরা অন্য উদাহরণ নিয়ে। থার্ডটা, দ্য ওল্ড ম্যান টোল্ড দ্য লিটল গার্ল মে ইউ বি হ্যাপি। দ্য ওল্ড ম্যান টোল্ড দ্য লিটল গার্ল মে ইউ বি হ্যাপি, তুমি খুশি হও মা। এই যে আশীর্বাদ করা, এটা তো ও বললে পরে কেউ সুখী হবে না। এই ওল্ড ম্যান বললে পরেই তো সেই বাচ্চা মেয়েটি সুখী হবে না, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা বলি আশীর্বাদ করি মা বেঁচে থাকো। এই যে আশীর্বাদগুলো করা হয়, আশীর্বাদগুলো হচ্ছে আসলে ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়, তাই না? এই জন্য আমরা এই ধরনের বাক্যে ব্যবহার করি যে ভার্বটা হচ্ছে উইশ। দ্য ওল্ড ম্যান wished the little girl, wished the little girl might be happy. May past tense হয়ে গেল might be happy. The old man wished the little girl might be happy. Okay? So here ends grammar question number 4. আমরা এবার একটা গ্রামারের অন্য পার্টে এসেছি, সেটা হচ্ছে চেঞ্জিং দ্য সেন্টেন্সেস অ্যাজ পার ডাইরেকশন। কীরকম নির্দেশ, সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে বাক্যগুলোকে পাল্টাতে হবে, কিন্তু অর্থ পরিবর্তন করা চলবে না, ঠিক আছে? যেমন ধরো প্রথম সেন্টেন্সটা আছে রঞ্জন সেইট, তোমরা বইয়ে দেখবে হু ডাজন্ট নো দ্য নেম অফ রবীন্দ্রনাথ। হু ডাজন্ট নো দ্য নেম অফ রবীন্দ্রনাথ, রঞ্জন বলছে কে জানে না রবীন্দ্রনাথের কথা। কি করতে হবে? এটাকে করতে হবে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, অর্থাৎ হ্যাঁ বাচক, সেখানে কোনো না কিছু থাকবে না।
না কিছু থাকবে না, এখানে কিন্তু নেগেটিভ ছিল, সেটা হচ্ছে হু ডাজ নট নো। হু ডাজ নট নো, তার মানে ডাজ নট, এই নটটা দেওয়া যাবে না। আমরা এটাকে কিভাবে করতে পারি? রবীন্দ্রনাথের নাম কে জানে না? আমি যদি এইটাকে বাংলায় বলি রবীন্দ্রনাথের নাম কে জানে না, তুমি এটাকে না তোলো তো, খুব সহজেই তুমি বলবে রবীন্দ্রনাথের নাম সবাই জানে। ঠিক সেটাই এখানেও করতে হবে। এখানে আমি ন্যারেশনটাকে চেঞ্জ করে দিলে পরেই ব্যাপারটা হয়ে যাবে, এবং এই ডাজ নট নো শব্দটা ইউজ করতে হবে না। কেমন দেখো, রঞ্জন সেইড that everybody knows the name of রবীন্দ্রনাথ। এখানে একটা গ্রামাটিক্যাল কনফিউশন তোমাদের থাকতে পারে। সেইড বললাম পাস্ট টেন্সে, আবার নোজ কেন বলছি? রবীন্দ্রনাথের নামটা সবাই জানে, সেটাকে আমি হিস্টোরিক্যালি ট্রুথ বলে বলতে পারি। আবার এখানে নোজের বদলে যদি কেউ নিউ করো তাহলে পরেও ঠিক হবে, তাহলে পরেও ভুল হবে না। আমরা এটাকে আরও একভাবে করতে পারতাম, রঞ্জন সেইডটাকে ন্যারেশন চেঞ্জ না করেও রঞ্জন সেইড, তারপরে ভেতরে দিতে পারতাম পুরোটাই এভরিবডি নোজ দ্য নেম অফ রবীন্দ্রনাথ, রঞ্জনের মুখ দিয়ে বলে দিতে পারতাম ডাইরেক্ট ন্যারেশনে, তাহলেও আপনার হতো। সেখানেও দেখো কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ হয়ে গেল, অর্থাৎ কোনো নেগেটিভ কিছু থাকলো না। এটাই হবে আনসার। সেকেন্ডটা খুব ইন্টারেস্টিং, সঙ্গীতা রানস ফাস্টার দ্যান এনি আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস। সরি, সঙ্গীতা রানস ফাস্টার দ্যান এনি আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস। এটা শুনেই দেখেই তোমাদের মনে হচ্ছে এটা ডিগ্রি আছে, তাই না? কারণ ফাস্টার দেন এগুলো তোমরা করে ফেলেছো অলরেডি। এই ডিগ্রিটা হয় সাধারণভাবে অ্যাডজেক্টিভের। এখানে তোমাকে এটা করতে বলা হয়েছে, তুমি দেখো ঠিক তাই, রিরাইট ইউজিং দ্য পজিটিভ ডিগ্রি অফ ফাস্টার। পজিটিভ ডিগ্রি অফ ফাস্টার কি হবে? খুব সহজ, ফাস্টারের মূল শব্দটা হচ্ছে ফাস্ট, পজিটিভ ডিগ্রিতে ফাস্ট, তারপরে ফাস্টার, তারপরে ফাস্টেস্ট, সেখান থেকেই ফাস্টেস্ট, সুপারলেটিভ ফাস্টেস্ট হবে। ফলে ফাস্ট, ফাস্টার, ফাস্টেস্ট, এই যদি ডিগ্রি তিনটে ফর্ম হয় তাহলে এটা হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম ফাস্ট। আমাকে এখানে ফাস্ট ইউজ করতে হবে, তার মানে কম্পারেটিভ ডিগ্রি থেকে আমাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে নিয়ে আসতে হবে। কম্পারেটিভ ডিগ্রি থেকে পজিটিভ ডিগ্রিতে নিয়ে আসার জন্য আমাদের সহজ যে রাস্তাটা সেটা হচ্ছে নো আদার দিয়ে শুরু করা। এখানেও আমরা সেটাই করব, নো আদার গার্ল রানস as fast as Sangita in the class. আমি আবারও বলছি, এই ডিগ্রি চেঞ্জ আমি শেখাচ্ছি না, এগুলো তোমরা সব জানো। 10 হচ্ছে শুধুমাত্র যা যা জানো তার এক্সারসাইজ করা, সেটার অনুশীলন বলতে পারো। থার্ডটা দেখো কি আছে, কৌশিকী ব্লেমড হার ফ্রেন্ড ফর দ্য ট্রাবল। কৌশিকী ব্লেমড হার ফ্রেন্ড ফর দ্য ট্রাবল। কি করতে বলেছে? রিরাইট ইউজিং দ্য নাউন ফর্ম অফ ব্লেমড। বোঝাই যাচ্ছে ব্লেমড যখন আছে এটা এটা ভার্ব আছে, ইডি পাস্ট টেন্সে আছে, মানে ইডি আছে, মানে কার হয় টেন্স, ভার্বের, অবশ্যই এটা ভার্ব আছে। আমাকে নাউন ফর্ম ইউজ করতে হবে। নাউন ফর্মটা হচ্ছে ব্লেম, শুধু ব্লেম, BLAME, ব্লেম মানে হচ্ছে দোষারোপ। সেই দোষটা, সেটাকে যদি আমি নাউন ফর্মে লিখি তাহলে যা হবে তাই। তাহলে আমাকে একটা ভার্ব আনতে হবে এক্সট্রা। এখানে যেমন ব্লেমটাকেই ভার্ব করেছিল, সেই ভার্বটা রাখা যাবে না। ব্লেমের জন্য আমি কী ভার্ব আনতে পারি? দোষ দেওয়া হয়, দোষারোপ করা হয়, যে ভার্বটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে পুট, PUT। তাহলে আমি এক্সট্রা ভার্ব আনবো, যেহেতু আমি এই ভার্বটা তুলে দেব। কৌশিকী put the blame on her friend for the trouble.
for the trouble. Okay? Kaushiki put the blame on her friend for the trouble. So, here ends the grammar portion also. You are asked to, in fact, I have told you earlier also that you are advised to practice all sorts of comprehension questions along with the grammar questions from any of the test papers or previous year's question paper, and if you find any trouble, you are free to call me. So, here ends our lesson 4, my own true family. Let us call it a day.